पता हमको तेरे राह की तरफ है, तेरे राह पर चला हमको खुदाया। बेगुनाह गुदस्त बरमा साते, बाहुजूरे दिल न कर दम ताते। या इलाही मुझसे मुझको दूर कर, ताकि देखो मुझ में तुझको एक नजर। या इलाही तू मेरा माबूद है, या इलाही तू मेरा माशूक है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अश-शम्स वल क़मर बिहुस्बान, वन्नज्म वश्शजर यस्जुदान, वफ़द्दल ज़मानन अला ज़मान, कमा फ़द्दल मकानन अला मकान, वइंसानन अला इंसान। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شريف پڑھی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا بلغ العلا بکمالہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألا يا ساكن القصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وابنول الخراب. قليل عمرنا في دار دنيا ومرجعنا إلى بيت التراب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں اذا میں
तकबीर में कलमा में नमाजू में अदा में है नाम इलाही से मिला नाम मुहम्मद, है नाम इलाही से मिला नाम मुहम्मद। फरमाते हैं आदम को मुझे खुल्द तरी में, फरमाते हैं आदम को मुझे खुल्द तरी में, लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मुहम्मद, लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मुहम्मद। है मीम में महबूब या मतलुक का इशारा, है मीम में महबूब या मतलुक का इशारा, फिर क्यों ना हो महबूब खुदा नाम मुहम्मद, फिर क्यों ना हो महबूब खुदा नाम मुहम्मद। ঐতিহ্যবাহী ফরিদগঞ্জের প্রাণকেন্দ্র বাজেস্টান কারিমিয়া মাদ্রাসা ময়দানে মরহুম আইনুদ্দিন আল আজাদ রুহের মাগফিরাত কামনায় আয়োজিত অধ্যকার ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলে উপস্থিত মুহতারাম সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, মুআজ্জাজ ও মুকাররম, জাতির মাথার মুকুট, ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হযরত উলামায়ে কেরাম, দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ পাকের আশিকিন, জাকিরিন, শাকিরিন, মুহিব্বিন, মুরব্বিয়ান আওয়াম, কলিজার টুকরা আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ, স্নেহের ছোট ভাই, পর্দার আড়ালে অবস্থানরত শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা মা ও বোনেরা, সৃষ্টির মহান স্রষ্টা রব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকর ও সুজুদ। যে মহান স্রষ্টা রব্বুল আলামিন অত্যন্ত দয়া ও মায়া করে ভালোবেসে মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন হাকিম ও মহাবাণী পবিত্র হাদিস শরীফের আলোকে ইহকাল জীবনে শান্তি ও পরকাল জীবনে মুক্তির সন্ধানে বেহেশতের বাগান উলামায়ে কেরামদের মজলিস, আশিকিন, জাকিরিন, শাকিরিনদের মজলিস তথা গুনাহ মাফের মজলিসে দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলা থেকে হেফাজত করে 10 মায়ের 10 সন্তানকে আপন হয় একই জায়গায় জুড়ে মিলে বসার তৌফিক দান করেছেন। এজন্য রব্বুল আলামিনের দরবারে নিয়ামতের শুকর আদায়ার্থে মুসলমান হিসেবে ঈমানের আওয়াজকে উঁচু করে এক আওয়াজে উচ্চ কণ্ঠে সকলেই কালিমাতুশ শুকর উচ্চারণ করি, আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দরুদ সালাম বিশ্ব মানবতার কান্ডারি সাইয়্যিদুল মুরসালিন, রাহমাতুল লিল আলামিন, শফিউল মুযনিবিন, খাতামুন নবিয়্যিন, সাইয়্যিদুস সাকালাইন, ইমামুল মুরসালিন, শফিউ আযম, রাসূল আকরাম, রহমত আলম, নবিয়ুল আরব ওয়াল আজম, হাবিবে কিবরিয়া, আশরাফুল আম্বিয়া, সাইয়্যিদুল আম্বিয়া, শফিউ মাহশর, সাকিয়ে কৌসর, आकाए नामदार, मदीना का ताजदार, आफताब नबूवत, फख्र मौजूदात, सय्यदुल मखलूकात, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेর উপর সর্বোপরি শুকর যে মহান রব্বুল আলামিন দয়াময় আল্লাহ আকাশের অবস্থাটাকে অনুকূলে রেখে হাজার হাজার মুসলমানের মাঝে আপনাদেরকে এবং আমি গুনাহগারকে বাছাই করি দ্বীনের নিসবতে এখানে আসা ও বসার তৌফিক দান করেছেন। এজন্য আরেকবার শুকর আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ। মরহুম আইনুদ্দিন আল আজাদ ইসলামের এক অতন্ত্র প্রহরী। মরহুম আইনুদ্দিন আল আজাদ
অপসংস্কৃতির জন্য এক কঠিন ঘূর্ণিঝড়। মরহুম আইনুদ্দিন আল আজাদ ইসলামী সংস্কৃতির ময়দানে একজন বীর সেনানী, বীর পুরুষ। মরহুম আইনুদ্দিন আল আজাদ ভণ্ড বাতিলদের জন্য এক আতঙ্ক। আজকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। বাংলাদেশে এরকম স্লোগান শুনতে পাই, কে বলেছে অমুকে নাই, অমুকে সারা বাংলায়। স্লোগানে আছে, কাজের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে নাই, কিন্তু কাজের মধ্যে যিনি আছেন তার নামে স্লোগান নাই। আইনুদ্দিন আল আজাদের কণ্ঠ প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয়ে বিরাজমান। মানুষ এখনো তার স্মরণ করে, এটাই তার জন্য সফলতার মূল চাবি। আজ যদি আল্লাহ রাখতেন এ জমিনের ভেতরে, অপসংস্কৃতির সয়লাভ মাথা উঁচু করার সুযোগ আর পেত না। আইনুদ্দিন আল আজাদ রহমতুল্লাহ আলাইহি নাই, মনে হয় যেন ইসলামী সংস্কৃতির ময়দানটা অন্ধকার আচ্ছন্ন। মুসলমানের অভাব নাই, ইসলামের আমলের অভাব, ইমানদারের অভাব নাই, ইমানের অভাব, উম্মতের অভাব নাই, সুন্নতের আমলের অভাব, ইসলামী গানের অভাব নাই, কিন্তু মরহুম আইনুদ্দিন আল আজাদের সেই কণ্ঠ এবং রুহানিয়তের খুবই অভাব। আপনাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তির ব্যবস্থা করুন। আমি আপনাদের সামনে কিছু কথা বলার নিয়তে পবিত্র কালামে পাকের পরিচিত আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি। যে আয়াত আপনারা সবাই জানেন, কোরআনে হাকিম পড়তে না জানলেও আয়াতটা অনেকেরই মুখস্থ হয়ে গেছে, যেহেতু আপনারা আল্লাহর মহব্বতের মানুষ, নবীকে মহব্বত করেন, আলেমকে মহব্বত করেন, যে কারণে আয়াত শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গেছে। জুমার দিন অধিকাংশ মসজিদ সমূহের ভেতরে জুমার দিন খতিব সাহেবগণ সমাপনী খুতবার ভেতরে আয়াতগুলো পড়েন। ফাযকুরুনি আযকুরুকুম ওয়াশকুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন। ফাযকুরুনি আযকুরুকুম আলোচনার একটা বিষয়, ওয়াশকুরুলি আলোচনার এই আয়াতের দ্বিতীয় বিষয়, ওয়ালা তাকফুরুন আয়াতাংশের তৃতীয় আলোচ্য বিষয়। ফাযকুরুনি আযকুরুকুম এতটুকু আয়াতের আলোচনা করার খেয়াল করতেছি। কোরআন ও হাদিসের অনুকূলে আল্লাহ পাক যে কথাগুলো আমার জন্য আপনাদের সকলের জন্য পাথেয় হবে, সে কথার জবান থেকে বলার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ পাক বলেন, তোমরা আমার জিকির করো বান্দাগণ। ফাযকুরুনি তোমরা আমার জিকির করো, আযকুরুকুম কি হবে করলে আমিও তোমাদের জিকির করব। ওয়াশকুরুলি আমার নেয়ামতের শুকর আদায় করো। ওয়ালা তাকফুরুন আমার নেয়ামতের সাথে কখনো তোমরা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিও না, নেমক হারামি করিও না। আল্লাহ বলেছেন জিকির করো। জিকরুন যাকারা ইয়াযকুরু নাসারা ইয়ানসুরু থেকে তরজমা হবে আল্লাহর নাম জবানে উচ্চারণ করা।
যদি বাবে তাফাউল অথবা ইস্তেফাল থেকে নেওয়া হয় তখন তার অর্থ হবে আলোচনা করা। আরবি শব্দগুলো কোন সময় একটা অর্থ দেয়, কোন সময় একাধিক অর্থ দেয়। লফজে মুশতারেক, আবার একই অর্থের সমর্থবোধক অনেক শব্দ আছে। একই অর্থের সমর্থবোধক বহু শব্দ আছে। যেমন ভয় একটা অর্থ, ভয়, এর আরবি আছে খশিয়া, এর আরবি আছে তাকওয়া, এর আরবি আছে খৌফ। কয়টার তর্জমা ভয়, সামান্যতম পার্থক্য আছে ভেতরে। আবার কিছু লফজ আছে যে অনেক লফজের এক অর্থ, আবার অনেক অর্থের একটাই আরবি শব্দ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা জিনিসের দুইটা সংজ্ঞা থাকে, একটা শাব্দিক, একটা পারিভাষিক। অনেক সময় শাব্দিক তর্জমার উপরও ব্যাখ্যা করা হয়, অনেক সময় পারিভাষিক অর্থের উপরও ব্যাখ্যা করা হয়। আরবি গ্রামারের একটা মূলনীতি হল যেই শব্দের অর্থ হবে দুইটা বা একাধিক, এর মধ্যে একটা অর্থ থাকবে মূল আর একটা থাকবে রূপক, হাকিকি আর মাজাজি, প্রত্যক্ষ পরোক্ষ। যেই শব্দটা দুই অর্থ একাধিক অর্থ দিবে, এর মধ্যে একটা মূল থাকবে, একটা রূপক থাকবে। আরবি গ্রামারের একটা মূলনীতি হলো যতক্ষণ পর্যন্ত মূল অর্থের উপরে চলা যায় ততক্ষণ রূপক অর্থ ব্যবহার করা যাবে না। যিকরুন শব্দের মূল অর্থ হলো হুয়া তালাফফুযু বিল লিসান, লিসানের মাধ্যমে, জিহ্বার মাধ্যমে যেই শব্দটাকে উচ্চারণ করা হয় এর নাম জিকির। ওয়াকিলা আয-যিকরু তাকরারু আসমাইহি তাআলা বিতারিকি মাখসুসিন। কেউ বলেছেন জিকির বলা হয় আল্লাহ তাআলার নাম সমূহকে বিশেষ পদ্ধতিতে মুখে উচ্চারণ করার নাম জিকির। এটা হলো তার মূল অর্থ। ঠোঁটের মাধ্যমে, জবানের মাধ্যমে আল্লাহর নাম বিশেষ পদ্ধতিতে উচ্চারণ করার নাম জিকির। কেউ কেউ বলেছেন আয-যিকরু মা ইয়ারফাউদ দারাজাত। জিকির বলা হয় যার আলোচনার মাধ্যমে জাকিরিনের মর্যাদা, পরিচিতি লাভ করে। এ হল জিকিরের মূল অর্থ। কিন্তু রূপক অর্থে বিভিন্ন সময়ে স্থানকাল পাত্র ভেদে উচ্চারণ করা হয়, ব্যাখ্যা করা হয়। জিকিরের মূল অর্থ হল জবানে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা। খুব খেয়াল করবেন, এর তার মূল অর্থ। রূপক অর্থ দাঁড়াবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। যেমন জিকিরের এক রূপক অর্থ হল আলোচনা করা। হাদিসে কুদসির মধ্যে উল্লেখ করা হয় রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইন যাকারানি মালাইন যাকারতুহু মালাইন খায়রুম মিনহু আও কামা ক্বালা নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আল্লাহ পাক বলেন, যেই বান্দা মজলিস মিলাইয়া আমি আল্লাহর আলোচনা করে, আমিও মজলিস মিলাইয়া বান্দাদের আলোচনা করি, তুলনামূলক বান্দার মজলিস থেকে আমি আল্লাহর মজলিসটা অনেক দামি।
কোন কোন সময় জিকিরের রূপক অর্থ দাঁড়ায় স্মরণ করা, যেমন ফাযকুরুনি আযকুরকুম, বান্দা তোমরা যদি আমার স্মরণ করো আমিও তোমাদের স্মরণ করি। জিকরুনের নিসবত যদি বান্দার দিকে হয় তাহলে হবে স্মরণ করা। বান্দা স্মরণ করবে কার? জোরে বলেন। জিকিরের অর্থ কোন সময় প্রচার প্রসার, রূপক অর্থ। আল্লাহ কোরআনে বলেন ওয়ারাফা'না লাকা যিকরাক, ওয়ারাফা'না লাকা যিকরাক, হে নবী আমি আপনার প্রচার প্রসার বিশ্বময় ছড়ায় দিলাম। আপনার জিকির লাগবে না, আপনার জিকিরের জন্য আমি আল্লাহই যথেষ্ট। মুহাম্মদ में तो हमदो खुदा बस, खुदा हमदो मुहम्मद मुस्तफा बस, खुदा हमदो मुहम्मद मुस्तफा बस, मुहम्मद हामिदो हमदो खुदा बस। আল্লাহর জিকিরের জন্য নবী যথেষ্ট, নবীর প্রশংসা জিকিরের জন্য আমার আল্লাহই যথেষ্ট। জিকরুন তার মূল অর্থ হল জিহ্বার মাধ্যমে আল্লাহর নাম বিশেষ পদ্ধতিতে উচ্চারণ করা, এটা হল তার মূল অর্থ। কোন কোন সময় রূপক অর্থ জিকিরের হয় কোরআন, ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। আরো আসতে কোন আল্লাহু আকবার মানে কি? জোরে বলেন। কত বড়? মানুষ যত বড় বলবে তার চেয়েও আল্লাহ বড়। কি বলেন? এটাকে আরবিতে কি বলে? আল্লাহু আকবার। আল্লাহ সবার চেয়ে, আল্লাহ সবার চেয়ে যদি বড় হয়, বড়টা মুখে বললে হবে না, তুমি কাজের দ্বারা প্রমাণ করে দাও। মসজিদের মিনারায় মুয়াজ্জিন আযান দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। মুয়াজ্জিন শুধু স্বীকার করবে না, বান্দা তুমিও স্বীকার করে তোমার সব কাজ ছেড়ে দাও, কারণ আমার আল্লাহ যেহেতু বড়, দুনিয়াতে আর কাজ কোনো বড় হতে পারে না। এই শব্দটার এত পাওয়া, সমস্ত দুনিয়ার বেদিন বেঈমানরা এই শব্দটারে খুব ভয় পায়। আল্লাহু আকবার শব্দটার এত পাওয়ার, যে পাওয়ারটা ইমানদারের জবান উচ্চারণ হওয়া মাত্রই বেদিনদের পতন হয়ে যায়। এই আল্লাহু আকবারের ধ্বনিটা যখন পয়গম্বর ইব্রাহিমের পবিত্র জবান উচ্চারিত হয়েছে, বেশি দিন লাগে নাই, পাপিষ্ঠ আল্লাহর দুশমন নমরুদের পতন হয়ে গেছে। আল্লাহু আকবারের ধ্বনিটার এত পাওয়ার, এত পাওয়ার, যখন এই শব্দটা পয়গম্বর মুসা আলাইহিস সালামের জবানে উচ্চারণ হয়েছে, বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় নাই, বেদিন বেঈমান কাফের ফেরাউন সাদ্দাদের পতন হয়ে গেছে। আল্লাহু আকবার শব্দটার এত পাওয়ার, যেই পাওয়ারের আওয়াজটা যখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের প্রিয় নবী আমাদের নবীর জবান উচ্চারিত হয়েছে, বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় নাই, খুবই স্বল্প সময়ের ভিতরে নমরুদ, সাদ্দাত, হামান সহ নবীর যুগের আবু জাহাল, উতবা, শাইবা, আবু লাহাব, নবীর দুশমনদের চিরতরে পতন হয়ে গেছে। আল্লাহু আকবার শব্দটার এত পাওয়ার, যেই পাওয়ারটা ওই সিলেটের জমিনে ঘুমন্ত আল্লাহর ওলি শাহজালাল রহমাতুল্লাহ আলাইহির জবানে উচ্চারিত হয়েছে, তখন আর বেশি সময় হয় নাই, বেদিন বেঈমান
গৌর গোবিন্দেরও পতন হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের আপামর মুসলমান জনসাধারণ আল্লাহু আকবারের ধ্বনিটা যখন দিয়েছে, সেদিন বেশি দূরেও না, মুমিনের জবানে যখন আওয়াজটা চলছে, বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় নাই। বোরকার বিরুদ্ধে আন্দোলন করনেওয়ালা বেদিন বেশ্যা তাসলিমা বোরকা পরে বিদেশ পালাইছে। যে যাকে নিন্দে সে তাকে পিন্দে, প্রবাদ আছে, যে যাকে নিন্দে সে তাকে পিন্দে। তাসলিমা বোরকার বিরুদ্ধে বহু বিষোদ্গার করেছে, কিন্তু সে বোরকা পরিহিতা অবস্থায় বিমানবন্দর গেছে। কি বলেন? কিসের ভয়? আওয়াজটা আবারও চালু করে দাও যদি দিতে পারো। সেদিন বেশি দূরে নয়, আল্লাহু আকবারের শব্দটা এখনো যদি মুমিন জবানে সুন্দরভাবে আল্লাহর মোহব্বত নিয়ে উচ্চারণ করতে পারো, সময় বেশি লাগবে না। বাংলার বর্তমান জমিনের সিংহ যত বেঈমান, যত সাদ্দাত নমরুদের দোসর বেদাতি ভণ্ড, বেশি দিন সময় লাগবে না। আল্লাহর মোহব্বতে হিংসা ছেড়ে ইখলাসের সাথে আওয়াজটা দিয়ে দাও, সমস্ত ভণ্ড বেদাতিদেরও পতন হয়ে যাবে। আল্লাহ সবাইকে সহিবুজ দান করুন। তাহলে জিকিরের রূপক একটা অর্থ হলো কোরআন, জিকিরের রূপক আর একটা অর্থ কোরআনে আছে, নামাজ। ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকারি ওয়া লাযিকরুল্লাহি আকবার। নামাজ মানুষকে সমস্ত পাপাচার থেকে ফিরায় রাখে। আরে নামাজই হলো আল্লাহর সবচেয়ে বড় জিকির। এই জিকির কার? বান্দার না আল্লাহ? আল্লাহ পাক বলেন, ফাযকুরুনি আযকুরুকুম ওয়াশকুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন। কার জিকির করবেন? জোরে বলেন। জিকিরের মূল অর্থ বিশেষ পদ্ধতিতে আল্লাহর নাম জবানে উচ্চারণ করা। জিকির করব কার? এই জিকিরের ভিতরে ভাইরাস ঢুকেছে। কি ঢুকেছে বলুন? ভাইরাস। আপনি ফরিদগঞ্জ বাজারের মার্কেটের থেকে এক মোবাইল কিনছেন, কথা বলতেছেন খুব চমৎকার, হঠাৎ করে কথা বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু মোবাইল বন্ধ হয় নাই। লাল চিহ্নকে আপনি আঘাত করতেছেন, কিন্তু চিহ্ন দূর হচ্ছে না। ওদিক থেকে মিনিটও আপনার চলতেছে, টাকাও কাটতেছে, কথা চলে না, মোবাইল বন্ধ করা যায় না। মনে হয় কি ব্যাপার, বলে হ্যাং হয়ে গেছে। কি হয়ে গেছে? কেন? বিশেষজ্ঞ ডাকো, ভাইরাস ঢুকেছে। মাঝে মাঝে ল্যাপটপ, কম্পিউটার হ্যাং হয় না? হ্যাং মানে জায়গার দাঁড়ায় থাকে, নড়েও না, চড়েও। মানুষের ব্রেন মাঝে মাঝে হ্যাং হয়ে যায়। দেখছেন আল্লাহর কি কারিশমা? আখিরাত আল্লাহ দুনিয়াতেই মানুষকে তাজা প্রমাণ করে দেখাইতেছেন। মানুষের ঈমানটা মাঝে মাঝে হ্যাং হয়ে যায়। কেন? বলে কম্পিউটার হ্যাং হওয়ার পেছনে ঢুকেছে ভাইরাস। ভাইরাসকে নির্মূল করার জন্য ঔষধ হলো অ্যান্টিভাইরাস। যেখানেই ভাইরাস সেখানেই অ্যান্টিভাইরাস। অ্যান্টিভাইরাসেরও কোয়ালিটি আছে, লিমিটেড, আনলিমিটেড। হ্যাঁ, আনলিমিটেড। এত কিছু ভাইরাস, অ্যান্টিভাইরাস আছে, এটা কম্পিউটারে দিলে ভাইরাস ঢোকার কোন সাহসী, বা ঢুকলেই ডাইরেক্ট অ্যাকশন হয়ে যায়। কি বলেন? মুসলমানের ঈমানের ঘরে ভাইরাস ঢুকেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসলমানের ঈমানের ভাইরাসকে দূর করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন সুন্নাহর অ্যান্টিভাইরাস দিয়ে গেছেন। এখন
যেখানেই ভাইরাস সেখানেই অ্যান্টিভাইরাস। জিকিরের ঘরে অ্যান্টিভাইরাস লাগবে, যেহেতু ভাইরাস আছে। নামাজ নিয়েও অ্যান্টিভাইরাস, সেখানেও ভাইরাস আছে। পীর মুরিদির ময়দানেও ভাইরাস ঢুকেছে, তাবলিগের ময়দানেও ভাইরাস ঢুকেছে, মাযহাবের ময়দানেও ভাইরাস ঢুকেছে। ভাইরাস ঢুকছে বিধায় অ্যান্টিভাইরাস দরকার, ভাইরাস নাই তো অ্যান্টিভাইরাসেরও দরকার। তারপরেও কোন কোন ক্ষেত্রে অ্যান্টিভাইরাস রাখতে হয় যদি ঢুকে। পৃথিবীতে যত মানুষ আল্লাহ বানিয়েছেন, বানাবেন, আস্তে আস্তে আসবে, জন্মগতভাবে সমস্ত মানুষগুলো নিষ্পাপ। হিন্দুর বাচ্চাটাও জন্মগত নিষ্পাপ, ইহুদির বাচ্চাটাও জন্মগত নিষ্পাপ। নিষ্পাপ, তার আত্মায় কোনো কলঙ্কের দাগ নাই। দলিল قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخر الحديث أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام। ভালো করে খেয়াল করবেন, পয়গম্বর বলেন, হে উম্মত, দুনিয়ার জগতে প্রত্যেকটা সন্তান ইমানের আলো নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়, নিষ্পাপ, আত্মার মধ্যে কোনো ময়লা নাই। জান্নাত পাওয়ার জন্য একটা শর্ত, যার আত্মা পাক থাকবে সে জান্নাত পাবে, যার আত্মার মধ্যে ময়লা থাকবে সেই বান্দা জান্নাত পাইতে সময় লাগবে। জন্মগতভাবে সমস্ত বান্দা বান্দিরাই নিষ্পাপ। বলে পাপ করার মাধ্যমে বান্দার আত্মাটা নাপাক হয়। বলে কে বানায়, কেমনে বানায়? পয়গম্বর বলেন ফা আবাওয়াহু, মা একা বলে না, বাবা একা বলে না। ফা আবাওয়াহু, তার মা বাবার সমান নয়। সন্তান তার ইহুদি বানায়, মা বাবা সন্তান তারে নাসারা বানায়, মা বাবা সন্তান তারে অগ্নি পূজারী বানায়, মা বাবা সন্তান তারে ইহুদি খ্রিস্টান বেদিন বেঈমান বানায়। কে বানায়? জোরে বলেন। মা বাবা বানায়। কিসের মাধ্যমে বানায়? পয়গম্বরকে প্রশ্ন করা হয়, পয়গম্বর বলেন, ও সাহাবায়ে কেরাম শোনো, বান্দা যখন একটা গুনাহ করে একটা কালো দাগ অন্তরে পড়ে যায়, দুইটা গুনাহ করলে দুইটা দাগ পড়ে, তিনটা গুনাহ করলে তিনটা কালো দাগ পড়ে যায়। এমন ভাবে কালো দাগ পড়তে পড়তে বান্দার সাদা অন্তরটা কালো পর্দা পড়ে যায়। মুসলমান আপনারা অনেকে সানগ্লাস ব্যবহার করেন, সানগ্লাসের ওই গ্লাসটা সাদা থাকলে দেখবেন সবকিছুই সাদা। যদি আপনার গ্লাসটা কালো রং হয়, তখন এই সাদা সাদা বাতি দেখবেন কালো, টুপি দেখবেন কালো, সাদা জিনিস দেখবেন কালো। যেই বান্দার অন্তর অন্যায় করার মাধ্যমে কালো হয়ে গেছে, ওই বান্দার সামনে ভালো ভালো লাগবে না, সব কালো কালো লাগবে। নামাজ পড়া ভালো, পর্দা করা ভালো, মাদ্রাসায় পড়া ভালো, ওয়াজ মাহফিল ভালো, কোরআন হাদিসের আলোচনা ভালো। যার অন্তরটা ময়লা পরে কালো হয়ে গেছে, ওই বান্দার এখন সামনে ওয়াজ মাহফিল দেখবে কালো, নামাজ দেখবে কালো, রাস্তায় ঘুরবে আর বলবে ওয়াজ মাহফিল ভালো না, নামাজ ভালো না, পর্দা ভালো না। আসলে নামাজ ভালো না কথাটা এমন না, নামাজ রোজা হজ যাকাত ওয়াজ মাহফিল সবই ভালো, মূলত সমস্যা বান্দার অন্তর হয়ে গেছে কালো। কে বানাইছে? মা বাপ। এই অন্তরকে নষ্ট কে করেছে? মা বাপ। কিসের মাধ্যমে? অন্যায়ের মাধ্যমে। এই সপক্ষে আল্লাহ কোরআনে বলতেছেন, কিয়ামতের ময়দানে যুবক সন্তানকে আল্লাহ ডাকবেন, এদিকে আসো। হ্যাঁ যুবক, নামাজ আদায় করেছো? যুবক বলবে না। পর্দা করেছো? যুবক না। হালাল খেয়েছো? যুবক বলবে না। কেন করো নাই? কেন নামাজ পড়ো নাই? কেন তুমি হজ করো নাই? যাকাত দাও নাই? হালাল খাও নাই? পর্দা করো নাই? সন্তান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে জবাব দিবেন, রব্বানা ইন্না আতা'না সাদাতানা ওয়া কুবারা'না ফাআদাল্লুনা সাবিলা। ও আল্লাহ, আমি বেনামাজি হই নাই, আমার মুরব্বীরা আমারে বেনামাজি বানাইছে। আমি বেপরদাওয়ালা হই নাই, মা
বেপরদা বানাইছে। ওয়াজ মাহফিল হয়েছে, আমার বাবাই কোনোদিন ওয়াজে ডাকে নাই, বড় উল্টা কথা বলছে, বলে এত ওয়াজ মাহফিলের কোনো প্রয়োজন নাই। মা দেখতাম সবে বরাত আসছে, মা রোজা রাখে, আমাকেও রোজা রাখার তালকিন দিতেন। রমজান মাসে মা মাঝে মাঝে ডাকতেন, এ সন্তান সেহেরি খাও, রোজা রাখো। বাবায় বাধা দিত, বিবি আমার সন্তানদের ডাকবা না, কারণ আমার সন্তান রোজা রাখলে লম্বা দিনে সন্তানের শরীর আর টিকবে না। মা চেয়েছিল, বাবায় বাধা দিয়েছে। বাবায় ফজরের আযান দেওয়া মাত্র দোকান খোলার জন্য দৌড়ায়। সকাল নাস্তার টাইমে বাবায় মোবাইল করে, বিবি আমার সন্তান নাস্তা করছে কিনা খবর দাও। কিন্তু একদিনও বাবায় বলে নাই, ও বিবি আমার সন্তান ফজরের নামাজ পড়ছে কিনা বলো। আমার মা বাবা আমাকে বেনামাজির পথে নিছে, আমি কোনোদিন ব্যবসা জিনিস চিনতাম না। আমার বাবায় দোকানে বসাইয়া ব্যবসা শিখায় শেষ পর্যন্ত অন্যায়ের দিকে নিয়ে গেল। আমি জানতাম না সুদের ব্যবসা কেমনে করতে হয়, আমার বাবা আমাকে সুদের ব্যবসা শিখাইছে। আয় আল্লাহ, আমার কোনো অন্যায় নাই, আমি অন্যায়ের পিছনে আমার কারণ হলো আমার মা বাবা। আল্লাহ পাক বলবেন, হে সন্তান, তোমাকে তো আমি আল্লাহ ভালো মন্দ যাচাই করার জন্য বিবেক নামের আদালত দান করেছিলাম, তুমি এই আদালত দিয়ে ভালো মন্দ যাচাই করে কেন চলো নাই? এখন তোমার বিবেকের বিচার হবে। সন্তান বলবে, আল্লাহ আমার বিবেকের যদি বিচার করো তোমার কাছে আবদার, রব্বানা আতিহিম যিফাইনি মিনাল আযাব ওয়ালআনহুম লা'নান কাবীরা। আয় আল্লাহ, বিবেকের বিচার যদি হয় অবশ্যই আমার মা বাবার পেছনে কারণ, তুমি আমাকে যদি শাস্তি দাও আবদার হলো আর ডবল শাস্তি আমার মা বাবাকে দিতে হবে। কোথায় যাবেন? মনে করছেন হজ করছেন, তাবলিগে গেছেন, পীরের কাছে গেছেন, দাড়ি লম্বা করছেন, নাজাত পেয়ে গেছেন, সন্তান সুদের টাকায় ব্যবসা করে, খবর নাই। সাবধান, কিয়ামতের ময়দানে কিছু মানুষ নিজে নিজে আমল করেও জাহান্নামে যাবে। দলিল قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته। পয়গম্বর বলেন, প্রত্যেকটা মানুষ দায়িত্বশীল, তার দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহর আদালতে জবাব দিতে হবে। সন্তান আপনার অধীনস্থ, এর দায়িত্ব আপনার হাতে। আপনি বাবা, সন্তান নামাজ পড়বে না, তার সাথে আবার মোহাব্বত জুড়বেন, বাপ হিসাবে সৎ পরিচয়ের এটা কথা না। সন্তান আমার কথা মানবে না তো আমি কিসের বাবা? আমার বিবি আমার কথা মতো চলবে না তো আমি কিসের স্বামী? কিয়ামতের ময়দানে নিজে নিজে আমল করেও বাবা নাজাত পাবে না, সন্তানের কারণে জাহান্নামে যাবে। কোরআনে আল্লাহ পাক ভিন্ন আয়াতে বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা। এই আয়াতের তাফসীর পড়ুন। আরবি তো এখন পারবেন না, তো বাংলা পড়ুন। বাংলায় কোরআনের তরজমা ব্যাখ্যা তাফসীর আছে, নূরুল কোরআন বাংলায় তাফসীর, তাফসীরে মারিফুল কোরআন আল্লামা মুফতি শফি রহমাতুল্লাহ আলাইহির লিখিত, বাংলা এখন পাওয়া যায় সর্বত্র। দেখুন, আপনি নিজে নিজে নামাজ পড়ে নাজাত পাবেন না, যদি আপনার সন্তান নামাজ না পড়ে গুনাহ আপনার হবে। খবরদার, সন্তান যদি অন্যায় করে মা বাবারও এর ভাগ নিতে হবে। পয়গম্বর ভিন্ন হাদিসে তার প্রমাণ দিতেছেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب اسما فإنما اسمه على أبيه। যাবেন কোথায়? পালাবার কোনো জায়গা নাই। সন্তান হারাম টাকা কামাই করে আর তুমি হারাম টাকার সেজদা দাও, কিয়ামত পর্যন্ত তোমার সেজদা কবুল হবে না। হাদিস শরীফে পয়গম্বর বলেন, কেউ যদি হারাম টাকা দিয়ে লুঙ্গি পরে আর ওই লুঙ্গি
গিয়া যদি নামাজ পড়ে তার নামাজ হবে না, কোন ইবাদত হবে না। এ নবীর উম্মত, ইসলাম এটা মামার বাড়ির কলা না, জান্নাত এটা আব্বা জানের কিনা হালুয়া না যে নামাজ না পইরাও জান্নাত পাইবা। এত সহজ না ভাইরা আমার। তাহলে অন্তর ভালো সবার, নাপাক করে কে? মা বাপ। কিসের মাধ্যমে? অন্যায় করার মাধ্যমে। অন্যায় করার মাধ্যমে। অন্যায় দুই প্রকার, ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার। কিছু অন্যায় আছে ফাহশা, কিছু অন্যায় আছে মুনকার। কিছু অন্যায় আছে বিবেক নামের আদালত ধরা পড়ে, আর কিছু অন্যায় আছে দলিল প্রমাণ ছাড়া বুঝা যায় না। সব অন্যায় থেকে ফিরায় দিবে মানুষকে নামাজে। এখানে মুফাসসিরিন ইকরাম বলেছেন ওয়ালা যিকরুল্লাহি আকবার, বলেন নামাজের ঘোষণা হয়েছে সব অন্যায় থেকে ফিরাবে, তার থেকেও একটু পাওয়ার বেশি জিকিরের। জিকিরে মানুষকে আরো নামাজ অন্যায় থেকে আরো দ্রুত ফিরায় রাখবে। কারণ আল্লাহ নবী ভিন্ন হাদিসে বলেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب। পয়গম্বর বলেন, হে উম্মত, প্রত্যেকটা মানুষের বাম দুধের নিচে একটা গোশতের টুকরা আছে যার নাম হলো কলব। ওই কলব যদি ভালো থাকে পুরা মানুষটাই ভালো, কলব যদি খারাপ হয় পুরা মানুষটাই খারাপ। ও নবীর উম্মত, এই কলব যারা অন্যায় করার মাধ্যমে খারাপ করেছে, ভালো করার পদ্ধতি قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقالا وسقالة القلوب ذكر الله। প্রত্যেকটা ময়লা দূর করার হাতিয়ার আছে, অন্তরের গুনাহ ময়লা দূর করার হাতিয়ার হলো আল্লাহর জিকির। কার জিকির? কেউ যদি জিকিরকে একটু বাঁকা চোখে তাকায় তার চোখ দুইটা বাঁকাই হয়ে যাবে। কারণ জিকিরের হুকুম কার? নাকি কোন পীর সাহেবের, কোন পীরের মুরিদের? আল্লাহ পাক বলেন, এই বান্দা তুই যেখানেই থাকো সেখানে আল্লাহর স্মরণ কর। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, এ মুমিনের দল, উযকুরুল্লাহ যিকরান কাসীরা, তোমরা আল্লাহর জিকির বেশি বেশি পরিমাণে করো। অল্প না বেশি? আল্লাহ পাক ভিন্ন আয়াতে বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইযা লাকিতুম, এ মুমিনের দল, খবরদার তোমাদের সামনে যদি কখনো সম্মুখীন হয়ে যাও, যুদ্ধের ময়দানে যদি তোমরা যাও আর প্রচন্ড বিপদ এসে দাঁড়ায়, ফাসবুতু, ইযা লাকিতুম ফিআতুন ফাসবুতু, তোমরা ইস্তেকামাত থাকো, ওয়াজকুরুল্লাহ, এবং তোমরা বিপদ দেখলে ভয় পাবা না। তোমরা জিহাদের ময়দানও যদি থাকো, ওই ময়দানে থাইকা বিপদ যদি তোমাদেরকে স্পর্শ করতে চায়, ওয়াজকুরুল্লাহ কাসীরা, তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করো, লাআল্লাকুম তুফলিহুন, তাহলেই তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে। জিকির করবো কার? আল্লাহর জিকির করবে বেদিনরা না আল্লাহর বান্দারা? জোরে বলেন। আল্লাহর জিকির করবে হিন্দু, ইহুদি, খ্রিস্টান? কে করবে আল্লাহর জিকির? জোরে বলেন। কেন করবে? বান্দার আত্মাকে পবিত্র করার জন্য। এজন্য বলে যার জিকির ভালো তার কলব ভালো, যার কলব ভালো তার নামাজ ভালো। কারণ নামাজের মূল নাভি হলো হুজুরি কলব, খুশু খুজু, আত্মার ব্যাপার। প্রশ্ন হয় মুসলমানের বাচ্চা কেন নামাজ পড়ে না, আর নামাজি বান্দা কেন গুনাহ ছাড়ে না? প্রশ্ন হয় এটা, জটিল প্রশ্ন মানুষের কাছে। মুসলমান কেন নামাজ পড়ে না, নামাজি বান্দা কেন গুনাহ ছাড়ে না? জটিল প্রশ্ন। বলে জিকির যার ভালো তার কলব ভালো, যার কলব ভালো তার নামাজ ভালো, যার নামাজ ভালো তার সব ভালো। ভাইরা আমার, জিকির কোন পীর সাহেবের না আল্লাহ? জোরে বলেন। আল্লাহ পাক বলেন, আমার জিকির করবি কেমনে? এমন
আল্লাহর জিকির তুমি সব সময় করবা। পারলে দাঁড়ায় করো, না পারলে বসে করো, না পারলে শুয়ে শুয়ে করো, হাঁটতে হাঁটতে করো, তারপরও আল্লাহর জিকির বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। কার জিকির? আল্লাহর জিকির। আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন। ভাইরা আমার, এই জিকির হলো আত্মার খোরাক। জিক্রে হাকা মুদগিজাই রুহেরা, মরহমা মুদঈ দিলে মজরুহেরা, সঙ্গে দেলাজ সৈকলেলা পাকে কুন, সিনা বাতি গে মোহাব্বত চাকে কুন। কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? ভাইরা যে পুরা ইমানদারের ইমানকে গ্রাস করে ফেলেছে কঠিন ভাবে। কোথায় যাব, কিসের বয়ান করব? কোরআন হাদিসের কথা বলবো, সেখানে ইশকাল। কোথায় যাবে রে মুসলমান? আমার মতো মোল্লা না, আমার মতো টুপিওয়ালা আলেম না। তাকে দেখো হে ফরিদগঞ্জের মুসলমান, ইংরেজি পড়ুয়া হাজার হাজার আল্লাহর গোলাম, জীবনে মাদ্রাসায় পড়ে নাই। ও যুবক, মা বাবা টাকা পয়সা খরচ করে কলেজে পড়াইলো, স্কুলে প্রাইমারিতে ভার্সিটিতে পড়াইলো। এইরকম হাজার হাজার, একজন আর দুজন না, হাজার হাজার পুলিশ আর আর্মি, বিডিআর, র্যাব, ওসি, ডিসি, এসপি, আইজি, উকিল, ব্যারিস্টার। টাকায় দেখছো রে মুসলমান, তাবলিগে যাওয়ার কারণে আজকে তাদের মাথায় টুপি, গালের মধ্যে লম্বা দাড়ি, গায়ে লম্বা জামা। হাজার হাজার জেনারেল লাইনের আল্লাহর গোলাম, ও আল্লাহর খাঁটি আল্লাহওয়ালার সোহবত নিয়ে বয়ান শুনে দাড়ি রেখেছে, নামাজি হয়ে গেছে। এমন আল্লাহর বান্দা আছে না নাই? এখন টিভির মধ্যে ফতুয়া দেওয়া হয়, পীর মুরিদি যারা করবে তারা মুশরিক, তারা জাহান্নামী, তাবলিগ যারা করবে তারা জাহান্নামী। তাহলে তাবলিগওয়ালারাও একটা ভেজালে আছে, পীর সাহেবরাও একটা ভেজালে আছে। ভেজালে ছিল না যারা পীর আর তাবলিগের বাইরে, কিন্তু এখন তাদেরকেও ভেজালে ফালায় দিছে। এই বান্দা, তুই তাবলিগ কর আর না কর বুঝি না। বান্দা, তুই পীরের দরবারে যাও না যাও বুঝি না। তুই যদি মুসলমান হইয়া কালেমাটা এমন ভাবে পড়ো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এই কালেমা যারা পড়বা তারা বেঈমান, তারা কাফের, তারা মুশরিক, তারা জাহান্নামী। এইবার বুঝেন, তাবলিগ আর পিশাব নাই। এই কালেমা যদি আওয়ামী লীগওয়ালারা পড়ে তারাও জাহান্নামী, এই কালেমা বিএনপি ওয়ালারাও পড়লে জাহান্নামী। ফতুয়া আছে টিভির মধ্যে। এখন তো আপনারা পাগড়িওয়ালা, লম্বা জামা, টুপিওয়ালার ফতুয়া মজা পান না। বাংলাদেশের মানুষ এখন টাইওয়ালার ফতুয়ায় বড় মজা পায়। আমি কসম করে বলছি, যার মধ্যে নবীর সুন্নতের আমল নাই তার ফতোয়া দেওয়ার কোনো অধিকার নাই। কসম করে বলছি, যার ভিতরে নবীর সুন্নতের আমল নাই তার ফতোয়া গ্রহণ করার অধিকার নাই। সাবধান, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লিমা তাকুলুনা মা লা তাফআলুন। তুমি নিজে নবীর সুন্নাত মানো না, তোমার সুন্নতের বয়ান করা জায়েজ হবে না। সাবধান ভাইরা আমার, নবীর জন্য এত মায়া, দাড়ি রাখোস না কেন? নবীর জন্য এত মায়া, টুপি মাথায় দাও না কেন? নবীজির জন্য তোমার অন্তর ভরা এত মায়া, কেন তুমি লম্বা জামা পরো না? তুমি ফতুয়া দিবা টুপির মধ্যেই কি ইসলাম? আমি বলবো টুপির মধ্যেই ইসলাম নয় বটে, তবে ইসলামের মধ্যে তো টুপি আছে। তুমি বলবা চাকরি করা যাবে না, তোমার মতো হাজারো চাকরিজীবী টুপিওয়ালা দাড়িওয়ালা অভাব নাই। বিচারপতির গলায় পাগড়ি লয়ে বয়ে রয়েছে, যাও সুপ্রিম কোর্টে, হাইকোর্টে যাও, হাজারো হাজার উকিল ব্যারিস্টার লম্বা দাড়ি, গলায় পাগড়ি ঝুলানো, জীবন চলে যাবে, একটা টাকা হারাম খাবে না কি নাই? তাহলে এরা পীর সাহেবের মুরিদ হইয়া জাহান্নামে গেছে গিয়া, তাবলিগে গিয়া সব জাহান্নামে গেছে।
আর তুমি মজার মজার ফাঁকে ফোকে গোল দিয়া ফতুয়া দিয়া জান্নাতে যাবা। জান্নাত কি তোমার আব্বা জানের কিনা হালুয়া? আর যদি পীর মুরিদি কোরআন হাদিস অনুযায়ী হারামি হয়ে থাকে, তাবলীগ যদি কোরআন হাদিস বিরোধী হয়ে থাকে, তুমি পাও নাই তার ব্যাখ্যা এটা না যে কোরআন হাদিসে নাই, অবশ্যই আছে, তুমি সেই দরজায় ঢুকো নাই। সকল পৃথিবীর কলিজা টুকরা মুফাসসিরিনদের মধ্যে একজন মুফাসসির, নাম হলো ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমাতুল্লাহ আলাইহি। তার জগৎ বিখ্যাত তাফসীর হলো তাফসীরে কাবীর। তিনি গেছেন পীরের কাছে মুরিদ হইতে। বিশ্বাস করে ইমাম ফখরুদ্দিন রে, তোর মধ্যে এলেমের অভাব নাই, আমি তোরে মারেফতের সবক দেওয়ার জায়গা নাই। তা কি করি? জঙ্গলে 1 বছর খালি ঘুরবি, লেখাপড়া বাদ, কেতাবের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই, তাহলে কিছু এলেম খালি হবে, ওই খালি জায়গাটা আমি মারেফত দিয়ে ভরে দিব। ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমাতুল্লাহ আলাইহি কোটা জঙ্গলে ঘুরেছেন আর পাতায় লিখেছেন, পাতায় লিখেছেন, পাতায় লিখেছেন। 1 বছরের পাতার লিখা সারা বিশ্ব জগতের সকলের প্রিয় তাফসীর হয়েছে তাফসীরে কাবীর। তিনি কি বলছেন? বলে আমি ইমাম ফখরুদ্দিন এত কিছু কোরআনের গবেষণা করার পরেও আমি নিজেকে আজ করতে পেরেছি কোরআন শরীফের গভীর সমুদ্রে ঢুকার এখনো আমার সাহস আমি পাই নাই। কিছু জেনেছি, কিছু ব্যক্ত করেছি, আমার অজানা বহু এলেম কোরআনের ভেতরে নিমজ্জিত, আমি ঢুকার মতো জায়গা পাই নাই। আর তুমি একটা জিনিস পাও নাই, তার মানে কোরআনে নাই। তুমি পাও নাই সেটা আলাদা কথা, কোরআনে নাই সেটা বলো কেন? হাদিসে নাই, এত বড় কথা বলার অধিকার কারো নাই। সাবধান! কোরআন হাদিসে ইসলামের রাজনীতি নাই। আরে তুমি করো না সেটা ভিন্ন কথা, কোরআনে নাই বলো কেন? বড় কঠিন কথা, ব্যাপারটা বড় কঠিন। নাই নাই কথাটা বড় কঠিন। পীর মুরিদি নাই, তাবলীগ নাই, এগুলো নাই, সেগুলো নাই, নাই বলো কেন? তুমি পাও নাই সেটা আলাদা কথা, আমি পাইছি, আর একজনে পেয়েছে। হয়তো আমি যেটা পাইছি তুমি পাও নাই, তুমি যেটা পেয়েছো আমি পাই নাই, অতএব একথা বলা যাবে না কোরআনে নাই, হাদিসে নাই। তুমি পীর শব্দ কোরআনেও পাও নাই, তুমি পীর শব্দ হাদিসেও পাও নাই। আমি মোল্লা, ওই নামাজ শব্দটা কোরআনে পাই নাই, আমি মোল্লা নামাজ শব্দটা হাদিসে পাই নাই। আমি মোল্লা রোজা শব্দটা কোরআনে পাই নাই, রোজা শব্দটা হাদিসেও পাই নাই। এখন কি তুমি মানবা না? তাহলে পীর মুরিদি কোরআনে নাই তো মানি না, তাহলে নামাজ শব্দটা কোরআনে নাই তো মানবা না? অবশ্যই নামাজ শব্দটা না থাকলেও তার সমর্থবোধক আরবি শব্দ সালাহ কোরআনে আছে, তার সমর্থবোধক আরবি শব্দ সালাহ হাদিসে আছে। ঠিক তেমনি ভাবে রোজা শব্দটা কোরআন হাদিসে নাই বটে, তার সমর্থবোধক আরবি শব্দ সৌম কোরআনে আছে, হাদিসে আছে। পীর শব্দটা যদিও কোরআন হাদিসে নাই, সমর্থবোধক শব্দ কোরআন হাদিসে, মুর্শিদ শব্দের অভাব না। এখন আমরা পিসাবার তাবলিগওয়ালারা একারাই জাহান্নামে গেছিলাম, একটু ভয় ছিল। এখন তো সবাই জাহান্নামী, কারণ ওই কালেমা নিয়ে ভেজাল লাগছে। এত বছর ওয়াজ করছি, সব নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে, কালেমা নিয়ে দ্বন্দ্ব নাই। ইদানিং ফতুয়া আছে, কালেমা নিয়েও দ্বন্দ্ব। যারা কালেমা বলতে গিয়ে এমন বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এগো কালেমা হয় না। কারণ দুই শব্দের মাঝখানে দুই জিনিস বুঝাইতে হলে মাঝখানে এবং লাগবে, আর লাগবে, ও লাগবে। তোমরা তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কওয়ার পরে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কওয়ার মাঝখানে ওয়াও লাগাও না, ভিন্ন কোনো এবং সংযুক্ত করো না। অতএব আল্লাহ এবং নবী আলাদা, তোমরা ও এবং না বলার কারণে দুটোটা এক হয়ে গেছে। এরা বই লাগছে, বইয়ের মধ্যে উদাহরণ দিছে। স্টেজের মধ্যে প্রশ্ন করা হলো, এখানে কেউ বসা আছে, প্রশ্ন করা হলো এখানে কে আছে, জবাব দিছে। ওরা যেটা লেখছে সেটা বলতেছি। জবাব দিছে এখানে আছে মোহসেন ও চোর। মোহসেন ও চোর কয়জন হইল? কথা বলেন। এখনকার ও কাডো, ও বাদ, কি হইব? মোহসেন চোর। তার মানে যে মোহসেন সেই চোর, যে চোর সেই মোহসেন। বুঝলেন না কথা? আল্লাহ আমাদের, নবী একজন, আল্লাহ আর একজন। তাহলে জবাব দিতে গেলে কেমনে দিবা? আল্লাহ এবং নবী।
আল্লাহ ও নবী। যদি ও না কও আরবিতেই তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, যদি ওয়া না কও তাহলে কি হইব? আল্লাহ নবী। তার ব্যাখ্যা কি? যিনি আল্লাহ তিনি নবী, যিনি নবী তিনি আল্লাহ। এটা তো শিরক। এই কারণে আমরা যারা এই কালেমাটা এমন করি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, তারা জাহান্নামী হয়ে গেছি। তাহলে আওয়ামী লীগ ওয়ালার কালেমা কি আলাদা? তাহলে ফতুয়ায় তারাও জাহান্নামী, বিএনপি ওয়ালারা যদি কালেমা এমন পড়ে তারাও জাহান্নামী। অতএব তারা আগে যাইব, আমরা একটু পরে পরে যাব। কি গল? এখন কথা হলো এই ভাইরাসের অ্যান্টিভাইরাস লাগবে কিনা? কথা বলেন। আল্লাহ সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করুন। অতএব এখন এই অ্যান্টিভাইরাস না নিলে মহা মুসিবতে পড়ে যাব আমরা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়েত দান করুন। আরো জোরে বলেন আমিন।